یہ امت پناہ، امت کا درد، جذبہ، اور اس کے لیے شریعت کی حدود میں، اسلام کی حدود میں جو کچھ کر سکتا ہے آدمی وہ کرے، یہ آدمی پر فرض ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے بدترین دہشت گردی اور دنیا کا بدترین ظلم جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کو WHO اور فلسطینین سوسائٹی آف USA، ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا میں اتنا بڑا ظلم کبھی آج تک نہیں ہوا کہ کسی ہاسپٹل پہ بمباری کی گئی ہو اور لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مارا گیا ہو، اور جس طرح کو لوگوں کو باندھ کے اور قید کر کے، بمباریاں کر کے ان کو، بچوں عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہینیس کرائم دنیا میں نہیں ہوا۔ اور اس ہینیس کرائم کی اوپر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دنیا کی وہ ملک، وہ ریاستیں who claim to be civilized, who claim to uphold the values of human rights، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس ظلم کے ساتھ ہیں اور اس ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو اس ضرورت ہے، اس بات کی محسوس کی گئی کہ ہمارے پاس جمعے میں 20 منٹ ہوتے ہیں، ہم ذرا ہسٹری میں چلیں کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی مسلمانوں کیا حیثیت کیا ہے اور تاریخی حیثیت کیا ہے، اور انڈر دا یونائٹڈ نیشن چارٹر اور ICJ، ان سب میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے تھے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں 15ویں پارے میں تذکرہ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا فرمائی۔ یعنی یہ پوری ارض شام جو ہے، فلسطین، لبنان، سیریا کا علاقہ، یہ پورا برکت والا علاقہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے نبی کو اپنی خاص نشانیاں بنائیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس پہ تقریباً انبیاء کی بڑی تعداد نے نماز پڑھی ہے۔ انبیاء کی اکثریت اس علاقے سے ہے، یعنی شام کے علاقے سے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد سارے اس علاقے سے ہیں، اور یہ کانٹیسٹڈ ایسا ایریا ہے جس پہ کرسچنز، جیوز اور مسلمان سب کلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، and that's well known in the history، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے تھے تو وہاں کے جو بڑے ربائز تھے، انہوں نے علامت دیکھی اپنی کتابوں میں، توراہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چابیاں کی، کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں گے اور ایسا آدمی آئے گا اور اس کو ہم اپنی چابیاں دیں گے۔ اس وقت جو یہ جو راک ہے، ڈوم آف اقصیٰ کے نیچے، وہ گند، اس پہ گند اور گوبر پڑا ہوا تھا اور اس کی صفائی نہیں تھی، اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو صاف کرایا اور پھر اس کو ایک حیثیت دی، اور اس وقت سے یہ مسلمانوں کے پاس تاریخی طور پہ رہی ہے۔ پھر خلیفہ مروان آیا 709 آفٹر AC میں، اور اس نے اس کے اوپر دا گولڈن ڈوم جو اب ہم دیکھتے ہیں یہ بنایا تھا۔ تو یہ گولڈن ڈوم اس وقت کا بنا ہوا ہے ایک علامت کے لیے، اور یہ پورا، اس میں ایک مسجد اقصیٰ ہے، پھر گولڈن ڈوم ہے، پھر دا ویلنگ وال ہے، دیوار گریا، یہ پورا کورٹ یارڈ جو ہے یہ پورا آتا ہے، اس پورے کو ملا کر حرم کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی اس کے اندر ہے، اور یہ پورا مسلمانوں کا علاقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا من احل بحجۃ وعمرۃ، کوئی عمرہ اور حج کا اگر ارادہ کرے مسجد اقصیٰ سے، یعنی یہاں سے احرام باندھ کے جائے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس وقت سے صحابہ سے لے کر آج تک یہ روایت چلتی رہی کہ مسلمانوں کی ایک تعداد جو اس علاقے میں رہتی تھی شام کے، وہ جب حج عمرہ کرنے آتے تھے تو وہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر وہاں سے آیا کرتے تھے۔ پھر کمز 1000 AC میں کروسیڈز آئی ہیں، صلیبی جنگیں، جس پہ بدترین حملہ کیا گیا مسجد اقصیٰ میں، اور اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر 1000 عورتیں تھیں جو اعتکاف میں تھیں، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور 3000 علماء جس میں ابن عربی بھی تھے جو مشہور ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا، اور 150 سال تک یہاں پر کروسیڈز کا قبضہ رہا۔ اور وہ اس میں انہوں نے خود لکھا ہے، ان کی جو ہسٹری ہے ڈیڈز ڈن بیونڈ دا سی، کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مارا بیت المقدس میں کہ ہمارے گھوڑوں کے جو گھٹنے ہیں وہ بلڈ سے بھر گئے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 1199 میں اس کو آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی بخشی، اور اس کے بعد سے پھر، یعنی یہ 150 سال کا عرصہ آیا جس میں یہ کسی اور کے پاس رہا، اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ اور 1400 میں اس کو سمجھا گیا تھا دنیا کی سب سے بڑی مسجد، چھت والی دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہ تھی، مسجد اقصیٰ تھی۔ فاسٹ فارورڈ کمنگ ٹو دا ماڈرن ہسٹری، 1873 تک
इसमें जो ज्यूज़ थे इस पूरे एरिया में जहाँ आज इज़राइल है वो सिर्फ 3% थे और उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। चंद एक साल गुजरे 25,000 ज्यूज़ माइग्रेट किए क्योंकि बिकॉज हिटलर हैड स्टार्टेड अ वॉर इन यूरोप, तो उसकी वजह से जो ज्यूज़ थे वो वहाँ माइग्रेट करना शुरू किए, 25,000 और माइग्रेट किए और तादाद हो गई, प्रोपोर्शन हो गया 5%। 1914 से ऑनवर्ड ये 3-4 साल में 40,000 और ज्यूज़ आए तो ये 8% ज्यूज़ की प्रोपोर्शन पहुंच गया। 1916 में क्रिस्प ट्रीटी होती है और उसके बाद 1916 में बिकॉज ये कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड तो पूरी आलम इस्लाम को ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, पुर्तगाल ने आपस में बांट के खाना शुरू किया था। सो दिस वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, इट वाज डन सीक्रेटली, बताकर नहीं, स्टेक होल्डर्स को नहीं किया था। उसमें डिक्लेयर किया गया कि ये इस ज़मीन पे इतनी थोड़ी सी ज़मीन दिस बिलोंग्स टू द ज्यूज। नाउ दिस इज़ अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल नॉर्म, क्योंकि अगर मैं आपके घर में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आपके घर का कब्ज़ा कर लिया या आप मुझे अपना घर दे के गए और मैं बोलूँ कि आपके घर में आज से फ़हीम साहब आएंगे, खालिद साहब आएंगे और आपको ना मैंने आपसे ख़रीदा, ना मैंने आपको उसका रेंट पे किया, मैं आपका घर कब्ज़ा कर लूँ। सो देयर वाज वन साइडेड डिक्लेरेशन। ये दुनिया के किसी कानून, किसी इंटरनेशनल लॉ में नहीं आता कि मैं आपकी ज़मीन ले लूँ, आपको ना पैसे दिए बगैर, ना आपसे माने बगैर, ना आपको। दिस हैड बीन डन, शुड हैव बीन डन बाय पैक्ट, माहिदा होना चाहिए था दो तरफा। सो दिस वाज द फर्स्ट फ्रॉड, मैस फ्रॉड हिस्टोरिकल जो हुआ। उसके बाद 1919 से 1923 तक फिर 35,000 इसमें लोग आए, जो 12% प्रोपोर्शन हो गया जो उसका, और 1939 में फिर जाके 30% ये लोग हो गए। 1947 में क्योंकि द कॉलोनियलिज्म एंडेड वेरी सून, तो यूनाइटेड नेशंस बीच में आई और यूनाइटेड नेशंस ने एक इसके ऊपर माहिदा किया और उस माहिदे में ये तय किया कि 56.5% लैंड belongs to Israel and the rest for Palestine. Soon Arab-Israel War 1 and Arab-Israel War 2 1948-67 broke और उसके बाद 78% एरिया पर इज़राइल डोमिनेटेड, उनका कब्ज़ा हो गया। और 1948 में बाय द वे इज़राइल डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंस, वन वे इंडिपेंडेंस अगेन, कि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीज़न वी हैव अ राइट ऑन दिस लैंड, हमें इस ज़मीन पर हक़ है, लिहाजा ये ज़मीन हमारी है। तो इसी लिए कि मैं आपके घर पे आ जाऊँ, खटखटाऊँ, मुझे अंदर आना है, बोले क्यों आना है, बोले मुझे जगह चाहिए, मुझे लोग मार रहे हैं, आप मुझे अपनी जगह दे दो, मैं आपके घर में आ जाऊँ, आई कम इन टू योर हाउस, और फिर मैं और ज़्यादा अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दूँ, आप बोलो क्या है, बोलो ये उनको भी लोग मार रहे हैं, और वन फाइन डे मैं कहूँ कि भाई ये घर मेरा है, बोले क्यों, क्योंकि मेरे पास एक किताब है 3000 साल पुरानी जिसमें सही बातें भी हैं, गलत भी हैं, जो पूरी सही भी नहीं है, पूरी गलत भी नहीं है, उसमें मिथ्स भी हैं, स्टोरीज़ भी हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि ये घर मेरा होगा। तो आप बोलो कि भाई मैं क्या करूं, उसमें लिखा हुआ है, मैं तो उस किताब को नहीं मानता, वो सही भी नहीं है, यू कैन गो इन द शेड, तो वो आपको शेड में डाल दे। और देन व्हेन यू कम टेकिंग अ बैट कि भाई मेरा घर खाली करो, तो आप बोलो यू आर टेररिस्ट, दिस व्हाट्स हैपनिंग, वेरी क्लियर। तो ये समराइज इसको अगर इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से जो मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मेरे पास यूनाइटेड नेशंस की 2 डिग्रियाँ हैं ह्यूमन राइट्स लॉ की, तो उसमें इट्स जस्ट दैट सिंपल, ये सिर्फ कोई इस्लामी कानून में नहीं है, सब में ऐसे ही है। तो वो डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा हो गया, अच्छा 78% हमारा हो गया। उसके बाद ओस्लो एकॉर्ड, फास्ट फॉरवर्ड 40 ईयर्स, 1993 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के बीच में आने से एक एकॉर्ड हुआ जिसको हम ओस्लो एकॉर्ड 1 कहते हैं, और उसमें ये तय किया गया कि नाउ पहले तय हुआ था 56% लैंड बिलोंग्स टू इज़राइल, नाउ अब ये तय कर दिया 78% लैंड बिलोंग्स टू इज़राइल। ओके चलो ये भी फ़लस्तीनियों ने मान लिया, चलो ठीक है भाई, अब बाकी तो हमें दे दो, नहीं बाकी नहीं। सो उसके बाद से फ्रॉम सिंस 1993 फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में ब्लॉकेट किया गया, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया। सो उसके बाद से 20 ईयर्स में 1993 से 2013 तक 15,000 हाउसेस डेमोलिश्ड इलीगल अकॉर्डिंग टू इजरायली लॉ।
Israeli settlements illegal according to Israeli law, international law. वन फाइन मॉर्निंग नोटिस आता है किसी फ़लस्तीनी घर पे, महल्ले पे, आपका घर गिरा दिया जाएगा. दूसरे दिन K9 कैटरपिलर बुलडोजर्स आते हैं और वो आके गिरा देते हैं. और अगर कोई औरत या मर्द उसमें खड़ा उनको पता भी है तो उसको भी मार देते हैं. कितनी सारी सहाफ़ी अमेरिकन जर्नलिस्ट वो इसमें मर गए, वो खड़े हो रहे थे, कहते देयर आर पीपल इनसाइड, ही डिडंट केयर बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन को मार दिया. 10,000 किल्ड. ये 10,000 ये एहतियाती फिगर है जो उस 20 साल में मारे गए फ्रॉम 2000 टिल 2013, और मारे बहुत ज़्यादा गए हैं जिनको मारा. और इसमें एक बड़ी मेजॉरिटी बेबीज़ की है, बच्चों की है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ़लस्तीन इस बच्चे हैं, तो लिहाजा बच्चों को ज़्यादा मारा गया. और फिर ये किया गया कि 441 माइल्स लंबी दीवार, इलीगल वॉल कायम की गई, एंड वो 8 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी वॉल कायम करना शुरू की. जब ये वॉल कायम करना शुरू किया तो ICJ कम इन, तो एक पिटिशन फ़लस्तीन की तरफ से, बिकॉज फ़लस्तीन इज़ नॉट इवन अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, इज़ अ ऑब्जर्वर. सो यूनाइटेड नेशन ने खुद तय किया कि फ़लस्तीन दे डिज़र्व दिस लैंड 46%, एंड देन दे डोंट गिव देम अ नेशनैलिटी, अ मेंबरशिप. सो फिर क्या हुआ उसके बाद, ICJ विच इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर UN लॉ, उसमें फैसला गया, एंड इट टुक मैनी ईयर्स. और फैसला आउट ऑफ 14 जजेस, 14 जजेस ने कहा कि दिस वॉल इज़ इलीगल. Now this is the judges from US, from Greece, judges from Spain, judges from UK. They said only one judge he said no, you oppose it. और उसमें ये तय हुआ कि this has to be demolished और compensation should be given to the Palestinian. उनको compensation देनी चाहिए. इसकी जो ये उनके साथ किया जा रहा है, अगेन ये ख़त्म नहीं हुआ. सेटलमेंट्स बीच में बनती रही और सेटलर्स को गन्स दी गई, एमुनिशन दिया गया. इलीगल सेटलमेंट्स को इजरायली आर्मी ने प्रोटेक्शन दी, और सेटलर्स ने कितने 1000 फ़लस्तीनी मारे हैं जस्ट आउट ऑफ स्पोर्ट, आके मार देते हैं. उनको मारना, कत्ल करना, जो उनको जलील किया जाता है हर चेक पोस्ट पे, वो एक अलग है. अगर कोई औरत she has a delivery, she has a medical condition, many times happened she had to deliver on the check post, क्योंकि they deliberately उनको जलील करते हैं, तंग करते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते. वहाँ चेक पॉइंट्स लगाते हैं, they humiliate them, और ज़रा सा किसी का हाथ हिल जाए उसको मार देते हैं इन सेल्फ डिफेंस. दैट्स बीन हैपनिंग. गाज़ा का केस अलग है. गाज़ा वालों ने चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा की और वहाँ हमास आई, और हमास ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इंतिफादा 1, 2, 3 लॉन्च की, तो उनके ऊपर उन्होंने आयरन ब्लॉकेट लगाया. आयरन वॉल्स यहाँ से भी लगाई, इजिप्ट से भी लगाई, और इजिप्ट ने कहा जब तक इसराइल इजाज़त नहीं देता मैं वॉल नहीं खोलूँगा. सो दे आर ऑल्सो विथ द Israelis, or still now when the people of Gaza are dying, so Egypt is not opening the wall. They say we are waiting for Israeli green signal, so it's all the same thing. He is a Rahman.